नमस्कार मु सुप्रिया 80तम स्वाधीनता दिवस अवसर रे देश सारा स्कूल ठीक करो अभियान आरंभ करिछि कॉकरोच जनता पार्टी निकटरे जनचेतना सृष्टि करिबारे सफल होइतिबा सीजेपी एभली एक अभियान जेतेबेले आरंभ करिछि तार अयम आरंभरू किछि प्रसंग सामना को आसीछि एवं ए घटना केते दूर आगो को बढ़ी पारिबो एवं एहार आवश्यकता केते रहिछि जो प्रसंगटी बारंबार कुहा जाए जे ग्रामीण शिक्षा भित्तिभूमिर जो विकास कथा कुहा जाए से विकास रो स्थिति आज दिन रे कोन अछि एवं काहेकि सीजेपी एभली एक प्रसंग नेछि ए संपर्क रे आमे सविशेष आलोचना करिबा हम सहित वरिष्ठ स्तंभकार भालचंद्र षडंगी रहिछंती। भालचंद्र बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। अनेक समय रे आमे स्कूल शिक्षार अव्यवस्था संपर्क रे शिक्षायतन रो अभाव असुविधा संपर्क रे आलोचना करिथाउ एवं ताकू नै किरी एमती नुहे जे केबे प्रसंग उठी नाही आंदोलन रो रूप नै नाही नेइछि किंतु सीजेपी एबे एहाकु जो अभियान रो रूप देइछि से संपर्क रे आपनकर मत कोन एवं एहा केते दूर आगो को बढ़ी पारिबो बोली आपण आशा प्रकट करूछंती। देखंतु वर्तमान जो प्रसंग सीजेपी नेइछि एटा सबुठु तार सबुठु बड़ विक्टिम होउछंती हम ओडिसा रो लोक माने। सारा देश रे आजिर दिन रे सरकारंकर हिसाब रे पाखापाखी गत 10 वर्ष भितर लक्षे स्कूल बंद होइछि। कारण आपनको देखिए 2014-15 रे सरकारी स्कूल 11.07 लक्ष थिला बेले 2025-26 रे से 10,13,000 को कमी जाइछि। अर्थात पाखापाखी लक्षे स्कूल गत 10 वर्ष भितर सरकारी स्कूल बंद हो जाइछि। एवं केवल सेतिक नुहे जे जेते स्कूल बंद होइछि तार 60 भाग होउछि केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जोतरे की बीजेपी दीर्घ दिन धरि शासन करूछि। आपण पूरा देशर स्टैटिस्टिक्स टी रखुचंती आपण। आज्ञा 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 आउ जदी घरोई स्कूल कथा देखिबे जो समय रे सरकारी स्कूल संख्या बंद होबा कमीबार लागिछि बंद हो जाउछि तार विकल्प रे घरोई स्कूल संख्या बढ़िबार लागिछि। सेही समय रे 2014-15 रे 2,88,000 प्राइवेट स्कूल थिला बेले 2025-26 रे 3,39,000 को ता बढ़िछि। एथुरु जणा पडुछि जे सरकारी स्कूल बंद होबा एवं घरोई स्कूल खोलिबा आर किमति सीधा सड़क संपर्क रहिछि। आगे द्वितीय कथा होछि आपण 2005 बेलको सरकारी स्कूल रे आम देशर 71% पिला नाम लेखुतला बेले 2024-25 बेलको ताहा 49.24% को पळे आछि। माने केते कमुछि ता अर्थ सरकारी स्कूल रे पिला कमुचंती। एटा जदी देखा जिवो ताहले लागिवो जे ऑटोमेटिकली सेटा कमुछि किंतु कारण नुहे एटा होछि गोटे सरकारकर नीतिगत फेल्युअर रो कारण। कारण सरकारी स्कूल रे जो पिला पढुचंती से माने मागणा रे पाठ पढुचंती। आज्ञा कोनोसी पिला जदी भलो शिक्षा मिलुची मागणा रे पाठ न पढ़ी करी से केबे पैसा देई करी पढ़िबा पई तार अभिभावक माने छाड़िबेनी। तेणु आज सरकारी स्कूल रो अवस्था एते खराब शोचनीय होईची जारी फल रे पिला बाध्य होई करी सरकारी स्कूल छाड़ी की प्राइवेट स्कूल को जाउचंदी। आपण देखिबे जे गत आम आदमी पार्टी रो सरकार समय रे जेहेतु से माने शिक्षा ऊपर किछि मात्रा रे गुरुत्व देइथिले तेणु दिल्ली रे सरकारी स्कूल रो व्यवस्था आउटिके सुदृढ़ होइतिला जारी फल रे प्राइवेट स्कूल रु गरीब पिला सरकारी स्कूल को जिबाटा देखा देइतिला। आज्ञा एबे सेटा केते दूर चलीची मु जानिनी किंतु गोटे समय तार रिवर्स ट्रेंड देखा गला। हां माने पाठ खर्च लोकन को माने अभिभावक को बाधुची तेणु कि जो सरकारी व्यवस्था स्कूल टी रहइबो आपे आपे लोक प्राइवेट रु सरकारी को जिबे। आज्ञा वास्तव कथा होची जे जदी जो माने सरकारी स्कूल छाड़ी करी घरे स्कूल को जाउचंती से माने खुशी रे जाउ नांती से माने बाध्यबाधकता रे जाउचंती। आज्ञा आउ समाज आज जो माने सरकारी स्कूल रे पाठ पढुचंती से माने समाज रो सबुटु गरीब लोक सबुटु पश्चातपद अंचल रो लोक एवं देखा देइछि जेते सरकारी स्कूल बंद होउची अधिकांश होउची आदिवासी बहुल अंचल रे। आज्ञा अधिकांश स्कूल होउची ग्रामांचल रे। तेणु एथुरु स्पष्ट होउची जे सरकारी स्कूल बंद होबा तार सीधा सड़क प्रभाव को समाज रो को गोष्ठी उपरे पडुची सीधा सड़क पडुची ताको आमे अनुमान करि परिबा आमे प्रमाणित करि परिबा। आ गोटे कथा हला सरकारी स्कूल छाड़ी सरकारी स्कूल रो मुह फेरैबार बड़ कारण हला सरकारी स्कूल रे शिक्षक नाहंती।
ହଁ ଆଜି ବି ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମ ହୁଁ ଦେଶର 1,10,875ଟି ସ୍କୁଲରେ ହୁଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଅଛି ତାର 98% ସରି 89% ସ୍କୁଲ ହଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ହୁଁ ତା 99% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। 99%। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଥିରେ ବି ଦେଖିବେ ସହର ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଭାଜନ ଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି। ତା ହୁଁ ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କର ନୀତିଗତ ଯୋଉ ଫେଲୁଅର ହଉଛି ତାର ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ସମାଜର ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ଉପରେ, ହୁଁ SC ST, ଚାଷୀ, ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ବିପଦଜନକ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ହୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ଯୋଉ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ 1955 ମସିହାରେ ମୁଦାଲିୟାର କମିଶନ ହେଇଥିଲା ଶିକ୍ଷା ହୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ହୁଁ 1964 ମସିହାରେ କୋଠରୀ କମିଶନ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ମତ ଥିଲା ସାର୍ବଜନୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛେ, ବିଶେଷ କରି 2020ରେ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି, ହୁଁ ଏଇ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବା ଘୋଷିତ ଭାବରେ ସରକାର ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ନୀତିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହୁଁ କଥା ହେଲା ସାର୍ବଜନୀନ ଆଉ ରହିନି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଯେତେ ସବୁ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ କଥା ହୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଢାଯିବ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହୁଁ ପଢା ହବ, ଲୋକ ରିସାଇଟ କରିବେ, ହୁଁ ପିଲା ରିସାଇଟ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ କର୍ମକାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ୟୋତିଷ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ହୁଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ ସବୁ କଥା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ବି ଚାଲୁ କରାହେଲାଣି। ହୁଁ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ହୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ୟୁନିଭରସିଟି ମାନଙ୍କରେ, କଲେଜରେ ବି ବହୁତ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଖାଲି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଖଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ 215ଟା ସାଂସନ ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ହଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, କଲେଜ ଥିଲା, ଆଜି ୟୁନିଭରସିଟି ମାନ୍ୟତା ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବା ପରେ ବି ହୁଁ ଆଜି ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି 20-22 ଜଣ ରେଗୁଲାର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଛି କାହା ଜରିଆରେ, ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଜରିଆରେ। ହଁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ସିନିୟର ପିଲା ଗୋଟେ ଜୁନିୟର ପିଲାକୁ ପଢେଇବା ଯାହା, ହଁ ଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ତାହା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଟ୍ରେନିଂ ହେଇନଥିବ, ହଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିବ, ହୁଁ ଜଣେ ସିନିୟର ପିଲାକୁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପିରିୟଡ ହିସାବରେ ଏଙ୍ଗେଜ କରିବାଟା ଆଜି ହୁଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଚାଲିଛି, କଲେଜରେ ବି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତ ଇଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ତ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। କୋଉଠି ଟଏଲେଟ ନାହିଁ, କୋଉଠି ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ପଡିଆ ନାହିଁ, କୋଉଠି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି କ୍ଲାସ ରୁମ ନାହିଁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ତ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସିଜେପି ତାର ଅଭିଯାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଦେଶର କୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି ଏଇ କଥାର। ହୁଁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଏପରିକି ପ୍ରୋ ପିପୁଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଏବଂ ଏପରିକି ଆମର ଛାତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ମାନେ ବି ହଁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଉଠେଇବା କଥା ଉଠେଇବାରେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଇସ୍ତାହାର ଛଡା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆ ହୁଁ ଉପରେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। ହୁଁ ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ଆମେ ତେଣୁ ଦେଖୁଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ଲଗାତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ତେଣୁ ଗୋଟେ କରୁଥିବା କେମିତି ଫୋକସ ଆମ ନେଇ ହଁ ଆକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସିଜେପି କରୁଛି ଏବଂ ସିଜେପିର ଆଜିର ଦିନରେ ଯୋଉ ତାର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକ ପିଲା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସେଇଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ, ହୁଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉଦ୍ୟମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ବି ଥିଲା। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ ଠିକ କର ଅଭିଯାନ, ହଁ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଠିକ କର ଅଭିଯାନରେ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ଭିଡିଓ ଆସୁଛି, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଟଏଲେଟ ନାହିଁ, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ବୋଲେ ମାନେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିଛି କୌଣସି ଖପର କାନ୍ଥ ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ହୁଁ ହୁଁ କୋଉଠି ପାଠ ପଢା ହଉନି, କୋଉଠି ଟିଚର ଶୋଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ହୁଁ ତାର ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତାର ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଏଇ ଅଭିଯାନ ଯେହେତୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ତାହେଲେ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନଉଛି। ହଁ ଏଇଟା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ନୁହେଁ। ହୁଁ
ଏଇଟା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରରେ ଯିଏ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ବଢେ, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଲୋକ ସେ ଉପରେ ଜାଗରୁକତା ବଢେ ଏବଂ ସରକାର ତା ଉପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଫୋକସ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଯୋଉ ଜଣେ ବାଙ୍କୁରାରେ ସ୍କୁଲ ଠିକ କର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଗୋଟେ ପିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ କରିଛି, ତାର ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ବିଜେପି ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା। ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ବୁଝି ହଉନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍କୁଲଟେ ଭଲ ରହିବ ତାହା ତ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବି। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କରିବାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜିଡିପି ରେ ଶିକ୍ଷାର ହାର, ଯଦିଓ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବା ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ, ଆମେ ତାକୁ 1,38,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା ଯେ 10 ବର୍ଷ ଆଜି ଯୋଉଟା 1,38,000 କୋଟି ଅଛି, ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଯେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି କି ଯିବନି ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବଢୁଛି, ଦେଶର ଆୟ ବଢୁଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ବଢିବା କଥା ସେ କଥା ବଢୁନି, ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2004-05 ବେଳକୁ ଜିଡିପି ର ଯେତିକି ପ୍ରତିଶତ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଠୁ ଗତ ଯେତେ ବଜେଟ ହେଇଛି ସବୁ ବଜେଟରେ କମି କମି ଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଗତ 2014ରୁ ଆଜି 26 ଦେଖିବା, ଗତ 12 ବର୍ଷରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟରେ ଲଗାତାର ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ ଜିଡିପି ରେ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଅନୁଦାନର ହାର ସେଟା କମିବାର ଲାଗିଛି। ମାନେ ଏଜୁକେଶନ ବଜେଟ ଟି କମୁଛି, ଯୋଉଠି 6% କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ହାଇୱେ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି, ରେଲୱେ ଲାଇନ ପାଇଁ ବଢିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଛି ଜିଡିପି ତୁଳନାରେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବାବଦରେ ଜିଡିପି ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମି କମି ଯାଇଛି। ମାନେ 2013-14 ଯୋଉଟା 4.6% ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 2.5% ରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ହଉଛି 6% ଖର୍ଚ୍ଚ ହବା ପାଇଁ। 6% ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି, ସରକାର ବହୁତ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ କମିବାଟା ହଉଛି ଯେ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା, ନୀତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିକି ଆଲୋକେସନ କରିବା କଥା, ଖାଲି ନୀତି କରିଦେଲେ ହବନି, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକେସନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଦାନ କମୁଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ସଂକୁଚିତ ହଉଛି। ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ହେବା ପଛରେ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥାଭାବ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର, କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନ ସୁଧୁରିବା ପଛରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯାହାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ନାହିଁ, ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯୋଉଠି ଟଏଲେଟ ନାହିଁ, ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଅଛି ଯୋଉଠି ପିଇବାର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଥିରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ହଉଛି, ଝିଅ ମାନେ ପାଠ ପଢା ଛାଡୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ମର୍ଜର ବା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୂରକୁ ହେଲେ ଝିଅଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ରହୁଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆମେ ମୂଳତଃ ସରକାରୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହବାଟା କେତେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ଗରିବ ଓ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳେଇବାର ସୁଯୋଗଟାକୁ ଛଡେଇକି ନିଆହଉଛି। ହୁଏତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହଉଛି ଏଇ କାରଣରୁ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହଉଛି ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯୋଉଠି ଆଦିବାସୀ ପିଲା ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍କୁଲ ରିଲୋକେସନ ବି ହବ, ସରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ୍ଦ ବୋଲି ନ କହିକିରି ତାକୁ ମର୍ଜର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମର୍ଜର କୁହନ୍ତୁ କି ବନ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଗାଁରେ ଯଦି ପିଲା ବଢିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିଛି ତାର ବି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ସତ କଥା ହଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସଂକୋଚନ ନୀତିର ଏଇଟା ହଉଛି ଉଦାହରଣ। ସରକାର ଶିକ୍ଷା ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାରେ
ବିନିଯୋଗ ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଉଡି ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି କାଉଡିଆ ମାନଙ୍କର, ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସ୍କୁଲ 10 ଦିନ କାଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ହଁ ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଅନଲାଇନ ରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କରୁଛୁ ବୋଲି। ହୁଁ ତେଣୁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଆଗରୁ ନଥିଲା, ହୁଁ ସେଭଳି ଏକ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସରକାର 10 ଦିନ ଯଦି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହୁଁ ଏବଂ ସେଇ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ହଁ ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଫୁଲ ବର୍ଷା ପକାଯାଉଛି। ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି କଣ? ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ବର୍ଷର ସ୍ଵାଧୀନତା ପରେ ଆମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛୁ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯାନର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖୁଥିଲି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ, ଯିଏକି ମୋରାଲ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଓନରସିପ ନେବେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ଗାଁର ଲିଡର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁରବୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସିଟିଜନ ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଲେଡ୍ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢାଞ୍ଚାଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଜେପିର ବହୁତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସିଜେପି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇନୋଭେଟିଭ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ସେମାନେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ ହୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ହୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର୍ସ କମିଟି ଥିଲା ହୁଁ କି ବୋଲେ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ଥିଲା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ସିଏ ବୋଲେ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ଥିଲା ହୁଁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମର୍ଜିରେ ଚାଲିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କି ହୁଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ମର୍ଜିରେ ଚାଲିଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ସେଠି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଏ ନଥିଲେ, କି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ନଥିଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ରୋଲ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ହବ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଦେଇକିରି, ହଁ ଏବଂ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାକ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଛୁଇଁ ହବ। ହଁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେ କଥା ଉଠେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ହଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତ ମାରିଛନ୍ତି। ହଁ ଏବଂ ଆ ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉ ଜେନ୍ ହଁ ଆଲଫା ବୋଲି, ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନ୍ ଆଲଫା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଜେନେରେସନ ର ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସୂଚନା, ଭଲ ସୂଚନା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାହାର କରିକି ରଖିଛି ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଟି, ମୁଁ ସେଇଟା ବାହାର କରିଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ର ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଉ ଲୋକାଲ ସିଟିଜନ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଭିଜିଟ କରିବେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ବେସିକ ଆମେନିଟି ସେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପିଲାଙ୍କର ଅଛି କି ନାହିଁ, କ୍ଲିନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନାଲ ସେଫ୍ ଟଏଲେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ସେମାନେ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ସପ୍ଲାଏ ରହୁଛି କି ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକିରି ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଏକଥା ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ରେକର୍ଡ କରିବେ, ଭିଡିଓ ଏଭିଡେନ୍ସ ରଖିବେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ରହିଛି। ତାର ଅର୍ଥ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସ୍କୁଲଟି ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ରହିବ। ଏହା ହିଁ ତ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ, ଯୋଉଟା ସରକାର ଯୋଉ କାମଟା କରିବା କଥା, ସେଇଠି ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କାମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ ନା। ହୁଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କହିବା, ଶିକ୍ଷକ ବହୁ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁମୁଖୀ କର୍ମଚାରୀ ଶିକ୍ଷକକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ହୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ୟୁଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ହଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟା ପୁରା ହୁଁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି। ହୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସୁଥିଲେ କି ଡିଆଇ ହଁ ଆସୁଥିଲେ, ହଁ ଆମେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉଥିଲୁ, ଆମକୁ ଟିଚର ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମକୁ ହୁଁ ହୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୟ ହଉଥିଲା। ଏବେ ସେ ଭୟ ନାହିଁ, ଏବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଉ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟା ପୁରା ଅକାମୀ ହେଇଯାଇଛି।
ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା। ତଳ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢଉଛି ନା ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ନା ହଁ ଉପର ସ୍ତରରେ କି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ତଳ ସ୍ତରରେ ହଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମାନେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ନିଟ୍ ରେ ସବୁଠୁ କଣ ହବ ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଗେ ଗ୍ରାସ ରୁଟ ରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋଡା ତାକୁ ଆମେ ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଡିଶାରେ କେମିତି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବି ତିଆରି ହେଲା। ହଁ ଏଇଥିରୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ହଁ ନନ୍ ସିରିୟସ୍, କେତେ ହଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ପାଠ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ରହିଛି। ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଅନ୍ଧାରରେ ପିଲା କେବେ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ସଠିକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବେ ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କର ସଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢା ହବ ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଏବେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବାଙ୍କୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଉଠେଇଥିଲେ, ଅବଦୁଲଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହବା, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଭଳିଆ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହବାର ଖବର ଆସିବା, ଏମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ଏଇ ଅଭିଯାନର ବାଟ ଓଗାଳି ପାରେ କି, ବାଟ ଅବରୋଧ କରିପାରେ କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ବୋଲେ ସେ ବାଙ୍କୁରାରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଜଣେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କୁ ହୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାର ପଡିଲେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ, ସ୍କୁଲରୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଗଲେ, ସ୍କୁଲରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଇଏ କଲେ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମିସବିହେଭ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିବ, ଏଥିରେ ହୁଁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅଭିଯାନ ବା ସଚେତନତା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସିଜେପି ଜରିଆରେ, ହୁଁ ତାକୁ କିଏ ରୋକି ପାରିବେନି। ଏବଂ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କଥା ମନରେ କହିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଡିରେଲ ହେଇଯିବ କି କଣ ବୋଲି? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କିନ୍ତୁ ହୁଁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଯେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର ଆମେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଆଜିର ଦିନରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ବା ଭିଡିଓ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ହୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଭିଡେନ୍ସ ଏକାଠି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ହୁଁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନିଏ, ତାକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ହବା ପାଇଁ। ଏବଂ ହୁଁ ଯୋଉଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଟାକ୍ କଥା କହିଲେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ, ନିର୍ବାଚିତ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରିକିରି, ହାତ କଡି ପକେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ନିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ ହଉଛି, ଛେପ ପକଉଛନ୍ତି। ହୁଁ ଏଭଳି ଯୋଉ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅରାଜକତା ହୁଁ ଚାଲିଛି, ହୁଁ ଏଇଟା ତ ସେଠି ସଂସ୍ଥାଗତ ରୂପ ନେଇଯାଇଛି, ପୁରା ତ ପୋଲିସ ବି ସାମିଲ ହେଇଛି ମାନେ ସେଇ ଅପରାଧରେ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି। ସଂଗଠିତ ତେଣୁ ହିଂସା ଯାହାକୁ ତେଣୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ଆଜ୍ଞା। ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଧିକ ହବ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଧିକ ହବ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶରେ ହଁ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ସରକାରର ସାହସ ହବନି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ହୁଁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଜିଦ୍ ରେ ରହିଲେ, ଡର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଗଲା, ହଁ ସେତେବେଳେ ଶାସକ ମାନେ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହୁଁ ନାଲସରରେ ଧମକଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ଦେବିନି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ହଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ସାହସର ସହିତ ବାହାରିଲେ, ହୁଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିଲା। ପଡିଲା। ହୁଁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଅଭିଯାନକୁ ରୋକି ପାରିବେନି। ହୁଁ ଏ ଅଭିଯାନ ଆହୁରି ବଢିବା ଦରକାର। ହୁଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟା, ହୁଁ ଏବଂ ଆଉ ଦେଶ ଏଥିରେ ଆଗକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଳଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଅର୍ଥ ଆସେ ତାର କେମିତି ବିନିଯୋଗ ହେଇଛି ତାର ବି ତ ଗୋଟେ ପର୍ଦାଫାଶ ହବ। ସେଇଟା ହଁ ବି ଗୋଟେ ଦିଗ, ଏବଂ ସେଇଟା ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଆସିବ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଯାକ ଅଛି, ଯୋଉ ହଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାକ ଅଛି, ସେ ହଁ ଯାକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସେ ଦରକାର। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ବି ରହୁଛି, ଯେହେତୁ ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ସେମିତି ହେଲେ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର ଶାସନ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଆଡୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ସିଜେପିର ଅଭିଯାନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ। ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୁଁ ଏଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁ, ଏଭଳି ହିଁ ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁ, ହୁଁ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ପଢାର ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହିଁ ରହୁ, ଏଭଳି ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ରାଜନୈତିକ ଭାବରେ। ଓକେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ହୁଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ ବି କରିପାରନ୍ତି। ହୁଁ ଆପଣ ହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରର ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା। ହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନୀ, ଚାଇନିଜ ଏଜେଣ୍ଟ, ସିଜେପି ଆରମ୍ଭଠୁ, ସିଜେପି ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହୁଁ ସେବେଠୁ ବି ହୁଁ ହୁଁ ମିମ୍ସ ଆସିବା, ସବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆଜ୍ଞା ବିଦେଶରୁ ପଇସା ଆସୁଛି, ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମେମ୍ବର ହେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମିଛ ସବୁ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ ଅଭିଯାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ହୁଁ ଯୋଉମାନେ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ, କାରଣ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ପଛରେ ଅଛେ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦେଶ କେବେ ବି ଆଗକୁ
ଯାଇପାରିବନି। ଆମେ ଯେତେ ବିକଶିତ ଭାରତ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛେ। ଶିକ୍ଷା ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଠିକ ନାହିଁ ସେଠି ନିହାତି ପଛରେ ପଡିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ହଁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶର ଯୋଉମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ହୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ମାନକ ଅନୁସାରେ ହୁଁ ଅନଫିଟ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶକୁ ହଁ କୁହାଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାସ ତଳେ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯୋଉ ମାନକ ତାଲିକା ସୂଚକାଙ୍କ ବାହାରିଲା, ହୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 300 ତାଲିକାରେ ହୁଁ ପ୍ରଥମ 22ଟା ପ୍ରଥମ 22ଟା ହଉଛି 22ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଇନିଜ କମ୍ପାନୀ, ଚାଇନିଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ ଏବଂ ଭାରତର 180 ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଭିଆଇଟି ରହିଛି, ଭେଲୋର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ହୁଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ହାୟର ଏଜୁକେସନରେ ବି ପଛରେ ଅଛେ। ହୁଁ ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ତ ଦେଖୁଛେ, ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ। ହୁଁ ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିକିରି କୌଣସି ହଁ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଭାଷଣ ଦିଆଯାଉ, ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ, ଯାହା କରାଯାଉ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଧାରା ଯାଇନି, ହଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସୁଧାରା ଯାଇନି, ହୁଁ ଏବଂ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତିଆରି ହବାର ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି ହବାର ଗୋଟେ ଇଏ ହିସାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ନିଆଯାଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ଆମ ଦେଶ କେବେ ବି ଆଗେଇ ପାରିବନି। ଏବଂ ତାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ଠିକ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ କରିବାର, ହବାକୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା ତାର ତ ସ୍କୁଲ ଠିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାକୁ ସିଜେପି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆହୁରି ଜଘନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯାହା ଆମ ଦେଶରେ ଆହୁରି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହା ହଉଛି ପିଏଚସି। ତ ଇଏ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସ୍କୁଲ ଠିକ କର ଅଭିଯାନ ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତୃଣମୂଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାର ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ରହିଛି ସେ ଉପରେ କଣ ନଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଜେପି କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ରହିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଛିଡା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ଅଭିଭାଷଣ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଅଭିଯାନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେଇବା ଏତେ ସହଜ ନ ହେଇପାରେ। ନାଇଁ, ସିଜେପିର ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ବୋଲେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି, ହୁଁ ଏକଥା ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସରକାର, ମୋଦୀ ସରକାର ପରି ଗୋଟେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାରକୁ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିଛି, ହୁଁ ସେଟା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା। ହୁଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବାଠୁ ଆଜି ଭିତରେ ହୁଁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛି। ହୁଁ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯିଏକି ବହୁତ ଆରାମରେ ଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର ମିଡିଆ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସବୁବେଳେ, ହୁଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଧାରାର ମିଡିଆ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇଯାଇଛି। ହୁଁ ଏବଂ ସିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ହୁଁ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଯୋଉ ଜେନଜି, ଯୋଉମାନେ କି ଇନଷ୍ଟାରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକା, ହୁଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କନଭେନସନାଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ସରକାର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ୍ରେସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ଜରିଆରେ ହୁଁ ଭିଡିଓ କରିକିରି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ହଁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, ହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ସତ କଥା, ହଁ କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ହୁଁ ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇନଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇକିରି ଆଇନରେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ଦଣ୍ଡର ପରିମାଣକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ। ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ପରେ କଣ କରାଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଲିକ୍ ତେଣୁ ନହେବା ପାଇଁ ସିଜେପି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସିଜେପି ଯୋଉ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ସିରିୟସ୍ ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା ଗମାତରେ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତରେ ଲୋକଙ୍କର ଇମାଜିନେସନକୁ ଧରିଲା ହଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହୁଁ ଆଜି ଗତକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଆକାଉଣ୍ଟ 2,60,00,000 ଛୁଇଁଲାଣି। ହୁଁ ହୁଁ ଏବଂ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଜେନଜି ହୁଁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ କେବଳ ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ, ଯୋଉମାନେ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ହୁଁ ସିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ତାର ଯୋଉ ଅଭିଯାନରେ, ହୁଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ, ତା ହୁଁ ସହିତ କମ ସେ କମ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅଛି। ହଁ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ ବାପାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଅଲଗା ଥାଇପାରେ, ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା
କିନ୍ତୁ ନିଜ ପିଲାଟା ଯୋଉ କଥା ଉଠଉଛି ବା ଯୋଉ କଥା ନେଇକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେଇ ପିଲାର ମା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ହାଲକା ଭାବରେ ସରକାର କେବେ ନେଇପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କ୍ୟାମ୍ପେନ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡିଓ କରିକିରି ଜାରି କଲେଣି ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ୟା ରୂପ କହିଲେ। ନେଇଛି, ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସିଜେପି କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସିଜେପି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ପରିଣତ ହବାର ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଆମର ଆଇକନ କିଏ ବା କାହାକୁ ତମେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀ, ନେହେରୁ, ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେହେତୁ ଗୋଦି ମିଡିଆରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଆଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ନେହେରୁ କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ ନେହେରୁ ମୁଁ ହଉଛି IIT ରେ ପାଠ ପଢିଛି ଏବଂ ସେ IIT କୁ ନେହେରୁ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ବିଚାର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଫାସିବାଦୀ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ପୁରା ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭୟ ଚାଲିଯାଏ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ଉପରୁ, ସେତେବେଳେ ଶାସକ ମାନେ ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥା ଆଜି ଦେଶରେ ହଉଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆମ ପରି ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବେ। ଆମେ ମୂଳରୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଛୁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଜେପି ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳି ଚାଲିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ସିଜେପି ର ଭୂମିକା ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଟେକଅପ୍ କଲେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବଢେଇବ, ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତାକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇସ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ଏବଂ ଆମେ ଭାବି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଇଏ ସିଜେପି ର ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି, ଏଟା ସାମଗ୍ରିକ ଲୋକଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ରହିବା ଦରକାର। କାରଣ ସ୍କୁଲ ଠିକ ହବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ଠିକ ରହୁ, ପିଲାମାନେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ପଢା ଖର୍ଚ୍ଚ କମୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଠିକ କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି। 15 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଏ ଭିତରେ ହେଇସାରିଛି। ଭିଡିଓ ପିଲାମାନେ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ଅଭିଯାନର ସଫଳତା କୋଉ ଆଡକୁ ମୁହଁଉଛି, କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଆଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ କେତେ ଲୋକ ଯୋଡି ହଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।